नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ अजय परमार अपनी यूट्यूब चैनल दीपम ज्ञान क्रांति में आपनो हार्दिक स्वागत करूँ छूं। मित्रों, गया विडियोनी जेम आज पण आपणे अकाउंटनो जे 12 कॉमर्सनो अकाउंट छे ए अकाउंटनो गालानो पेपर सेट 5 लईने मळीशुं, एटले के पेपर सेट नंबर 5 अने एनो विभाग नंबर सी जोईशुं। ओके मित्रों, चालो वधारे समय नहीं बगाड़ता आपणे डायरेक्ट गणतरी चालू करीए छीए, एटले के दाखलानी रकमो जोईए छे। एमां पहेलो दाखलो ओके फरी पाछो रिपीट कर देव छूं के टोटल 6 दाखला छे। 6 दाखलामांथी केटला दाखला गणवाना छे? 4 दाखला गणवाना छे। चालो जोईए तो 31मो दाखलो। 31मा दाखलामां कंईक एवी माहिती आपवामां आवी छे के पी क्यू अने आर नुं नफा नुकसान फाळवणीनुं प्रमाण एटले के नफा नुकसान वहेंचणीनुं प्रमाण 6:2:3 छे। कोण कोण आपवामां आव्युं छे? तो पी क्यू अने आर एनी नफा नुकसान फाळवणी अथवा तो वहेंचणीनुं प्रमाण 6:2:3 छे। मैनेजर ने कमीशन बाद कर्या पछीना नफा उपर 5% लेखे 6600 कमीशन मळे छे। तो आपणे नफानी वहेंचणी करवानी छे। ओके, मैनेजरनुं कमीशन आपवामां आव्युं छे अने कमीशननो दर आपवामां आव्यो छे, एना परथी आपणे नफानी वहेंचणी करवानी छे। तो मैनेजरनुं कमीशन छे एना परथी आपणे शुं मळशे? नफो मळशे। ए पहेला रकम लखी दઈએ तो रकममां कंईक एवी माहिती आपवामां आवी छे के 3 भागीदार छे पी क्यू अने आर। ओके, तो अहींया हुं लखी दઉં છું 31 नंबरनो दाखलो छे। 3 भागीदार छे पी क्यू अने आर। एमनी नफा नुकसान फाळवणीनुं प्रमाण छे 6:2:3। केटલું છે? 6:2:3। અને મેનેજરનું કમિશન આપ્યું છે। શું આપ્યું છે? તો મેનેજરનું કમિશન ઓકે કેટલા ટકા છે? તો મેનેજરનું કમિશન છે 5% લેખે। 5% લેખે કેટલા રૂપિયા આપ્યા છે? 6600 રૂપિયા આપ્યા છે। અને આના આધારે આપણે હવે नफा नुकसाननी फाळवणी करवानी छे अथवा तो नफा नुकसाननी वहेंचणी करवानी छे। तो सौप्रथम आपणे कमीशन उपरथी शुं शोधीशुं? तो नफो शोधीशुं। ओके, तो 5% कमीशने नफो केटलो छे? 5% ए कमीशन केटलुं छे? तो 6600 रुपया। केटलुं छे? 6600 रुपया। तो पद मूकीशुं आपणे के 5% ए केटलो कमीशन छे? 6600 रुपया। तो 100 ए केटलुं थशे? तो 100 ए केटलुं थशे? एटले आपणने शुं मळशे? त्रिराशि पदथी तो 6600 गुणिया 100 અને છેદમાં 5 કેટલા આવશે? 6600 ગુણિયા 100 છેદમાં 5 અને બધો ભાગાકાર ને કરીશું એટલે આપણને કંઈક મળશે 1,32,000। કેટલા મળશે? 1,32,000। તો આ 1,32,000 આ શું થશે? તો આ થશે આપણો નફો। આ શું થશે? તો આ થશે આપણો નફો। અને આ નફો કોની વચ્ચે વેચાશે? ભાગીદારો વચ્ચે। કયા પ્રમાણમાં? તો એમના નફા નુકસાન ફાળવણીના પ્રમાણમાં। કયા પ્રમાણમાં? નફા નુકસાન ફાળવણીના પ્રમાણમાં। તો હવે આપણે શું કરીશું? તો હવે આપણે નફાની ફાળવણી કરીશું, એટલે કે નફાની ફાળવણી અથવા તો વહેંચણી। શું થશે? નફાની ફાળવણી અથવા તો વહેંચણી। કેટલા ભાગીદાર છે? 3, એટલે કે પી ક્યુ અને આર। કેટલા ભાગીદાર છે? 3, પી ક્યુ અને આર। नफो केटलो आव्यो? तो 1,32,000। तो नफो आवशे 1,32,000 गुणिया पी नो भाग केटलो? तो 6। टोटल केटला छे? तो टोटल छे 11। એટલે ભાગ કેટલો થશે એનો? 6/11। કેટલો થશે? 6/11। એ જ રીતે ક્યુ ના તો 1,32,000 ગુણ્યા કેટલા આવશે? તો 2/11 અને આર માટે કેટલા આવશે? તો 1,32,000 ગુણ્યા 3/11। ઓકે, गुणाकार भागाकार करीशुं એટલે આપણને કંઈક નફો મળશે 11 ગુણ્યા 12 અને 12 છંગ 72 એટલે અહીંયા આવશે 72,000। કેટલા આવશે? 72,000। ઓકે, અહીંયા કેટલા આવશે? તો 12 12 દુ ને 24 એટલે આવશે 24,000। તમારે કેલ્સીમાં ગુણાકાર ભાગાકાર કરવાનો છે। ઓકે, અહીંયા કેટલા આવશે? તો 12 તરીને 36 એટલે આવશે 36। ઓકે, તમને એમ થતું હશે કે 12 ક્યાંથી આવે છે? તો આને ભાગાકાર કરીશું 11 ગુણ્યા તો અહીંયા આવશે 12,000। કેટલા આવશે? 12,000 અને 12 તરી કેટલા થશે? 36 થશે। ओके, पण तमारे केल्सीनो उपयोग करवानो छे। ओके, शुं करवानुं हतुं? आपणे माहिती शुं आपी हती? तो मैनेजरनुं कमीशन आप्युं हतुं। तो मैनेजरनुं कमीशन छे हमेशा शेना पर गणाशे? नफा उपर। अने आपणने एम कीधुं छे के वधता नफा उपर गणतरी करवानी छे। एवुं नथी कीधुं के वधता चोख्खा नफा उपर गणतरी करवानी छे। ओके, वधता नफा पर गणतरी करवानी छे। एटले वधता नफा पर कमीशन शुं थशे? तो 5% ए आटलुं छे। तो 100 ए केटला? એટલે આપણને શું મળશે? નફો મળશે। અને પછી શું કરી દેવાનું છે? નફાની વહેંચણી કરી દેવાની છે। છે ને મિત્રો, એકદમ સહેલું છે, માત્ર થોડી સમજવાની જરૂર છે। ચાલો, તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો અથવા તો વિડીયો પોઝ કરીને પણ તમે દાખલો ગણી શકો છો। ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીશું, એટલે કે દાખલા નંબર 32। ઓકે, ચાલો શું માહિતી આપવામાં આવી છે દાખલા નંબર 32 માં? તો જોઈએ
તો જય, હેત અને યશ સરખા હિસ્સાના ભાગીદારો છે. ઓકે, 3 ભાગીદારો છે, જય, હેત અને યશ. અહીંયા લખી દઈએ આપણે, સાથે સાથે લખતા જ જઈએ એટલે વધારે ખ્યાલ આવે. તો 3 ભાગીદાર છે. દાખલા નંબર 32, જય, હેત અને યશ આ 3 ભાગીદારો છે. અને કયા હિસ્સાના ભાગીદારો છે? સરખા હિસ્સાના. એટલે કે નફા નુકસાન ફાળવણીનું પ્રમાણ કેટલું થશે? 1:1:1. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ, તેઓની કુલ મૂડી 3 લાખ છે. ઓકે, બીજું શું આપવામાં આવ્યું છે? કુલ મૂડી. કુલ મૂડી કેટલી છે? તો કુલ મૂડી છે 3 લાખ રૂપિયા. કેટલી છે? 3 લાખ રૂપિયા. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ, મૂડીનું પ્રમાણ આપ્યું છે 2:3:5. ઓકે, આ મૂડી જે છે એ કયા પ્રમાણમાં છે? તો 2:3:5. 2:3:5 ના પ્રમાણમાં મૂડી છે. ત્યારબાદ મૂડી પર વ્યાજનો દર આપ્યો છે 6%. એટલે કે મૂડી પર વ્યાજ, મૂડી પર વ્યાજ એ કેટલા ટકા છે? 6%. કેટલા ટકા છે? 6%. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો ભાગીદાર હેતને મૂડીના વ્યાજ સહિત 45,400 રૂપિયા મળે છે. ઓકે, હેત નામનો ભાગીદાર છે એને વ્યાજ સહિત કેટલા રૂપિયા મળે છે? તો 45,400 રૂપિયા મળે છે વ્યાજ સહિત. તો જય અને હેતને મૂડીના વ્યાજ સહિત કેટલી રકમ મળશે? ચાલો પહેલા તો શું યાદ રાખવાનું છે? તો એ લોકોને પ્રમાણ નથી આપ્યું, એટલે કે નફો નુકસાન સરખે હિસ્સે વેચે છે. નફો નુકસાન કયા હિસ્સે વેચે છે? સરખે હિસ્સે. ત્યારબાદ એ લોકોની કુલ મૂડી આપી છે. કુલ મૂડી કેટલી છે? 3 લાખ રૂપિયા. જે કયા પ્રમાણમાં છે? તો 2:3:5 ના પ્રમાણમાં છે. ત્યારબાદ મૂડી પર વ્યાજ આપ્યું છે. મૂડી પર વ્યાજ કેટલું છે? 6%. અને એવું કીધું છે કે હેતને વ્યાજ સહિત કેટલા મળે છે? 45,400. તો આની અંદર કઈ રકમ હશે? 2 રકમ હશે. એક શું હશે? તો એક હશે વ્યાજ અને બીજો શું હશે? તો બીજો હશે નફો. બીજો શું હશે? નફો. તો વ્યાજ શોધવા માટે મારે પહેલા તો શું કરવી પડશે? એ લોકોની મૂડી વહેંચવી પડશે. શું કરવી પડશે? મૂડી વહેંચવી પડશે. અને ત્યારબાદ અહીંયાથી મને શું મળશે? તો જો હેતનું વ્યાજ મળી જાય તો મને શું મળશે? નફો. અને નફો કયા પ્રમાણમાં વેચે છે? સરખા હિસ્સે. સરખા હિસ્સે એટલે ત્રણેયનો નફો કેવો થશે? સરખો. તો મને જો હેતનો નફો મળી જાય તો મને જય અને યશ માટેનો પણ નફો મળી જશે. શું મળી જશે? જય અને યશ માટેનો પણ નફો મળી જશે. તો ચાલો ગણતરી કરીએ. તો સૌપ્રથમ તો શું કરવાની છે? તો સૌપ્રથમ મૂડીની વહેંચણી કરવાની છે. ઓકે, એટલે કે મૂડીની વહેંચણી. ત્રણેય ભાગીદાર છે તો જય, ત્યારબાદ આવશે હેત અને ત્યારબાદ આવશે યશ. ઓકે, મૂડી કેટલી છે? તો મૂડી છે 3 લાખ રૂપિયા. એટલે કેટલી આવશે? 3 લાખ ગુણ્યા કયા પ્રમાણમાં વેચવાની છે? 2:3:5. એટલે ટોટલ કેટલા થશે? તો ટોટલ થશે 10. એટલે આનો ભાગ કેટલો થશે? તો 2/10. ત્યારબાદ કેટલા આવશે? તો 3 લાખ ગુણ્યા 3/10. અને અહીંયા કેટલા આવશે? તો અહીંયા આવશે 3 લાખ ગુણ્યા 5/10. એટલે અહીંયાથી આપણને શું મળશે? તો અહીંયાથી આપણને મૂડી મળશે. શું મળશે? મૂડી મળશે. તો કેટલી મૂડી થશે? તો જયની મૂડી, તો આ એક 0 કેન્સલ થઈ જશે. એટલે કેટલા આવશે? તો અહીંયા આવશે 60,000 રૂપિયા. કેટલા આવશે? 60,000 રૂપિયા. અહીંયા એક 0 કેન્સલ થઈ જશે તો કેટલા આવશે? તો આવશે 90,000 રૂપિયા. અને અહીંયા એક 0 કેન્સલ થઈ જશે અને 3 પંચા કેટલા થશે? 15. એટલે અહીંયા આવશે 1,50,000 રૂપિયા. કેટલા આવશે? 1,50,000 રૂપિયા. ત્યારબાદ બીજું શું શોધવું પડશે આપણે? તો આપણે શોધવું પડશે મૂડી પર વ્યાજ. શું શોધવું પડશે? તો ત્યારબાદ શોધવું પડશે મૂડી પર વ્યાજ. ઓકે, ત્રણેયનું શોધવું પડશે તો જ આપણને શું મળશે? તો ગણતરી મળશે કે ત્રણેયના ભાગે વ્યાજ કેટલું આવે છે અને નફો કેટલો આવે છે. તો મૂડી પર વ્યાજ તો કેટલા ટકા છે? 6% છે. તો પહેલા શોધી લઈશું આપણે જયનું, ત્યારબાદ શોધી લઈશું હેતનું અને ત્યારબાદ શોધી લઈશું યશનું. ઓકે, ચાલો જયની મૂડી કેટલી આવી? તો જયની મૂડી આવી 60,000 રૂપિયા. કેટલી આવી? 60,000 રૂપિયા. હેતની કેટલી છે? તો હેતની છે 90,000 રૂપિયા. ઓકે, અને યશની કેટલી છે? તો યશની છે 1,50,000 રૂપિયા. કેટલી છે? 1,50,000 રૂપિયા. ઓકે, ચાલો આના પર કેટલા ટકા વ્યાજ છે? 6%. એટલે કેટલા થશે? તો 6/100. અહીંયા કેટલા આવશે? તો અહીંયા પણ આવશે 6/100. અને અહીંયા પણ કેટલા આવશે? તો અહીંયા પણ આવશે 6/100. એટલે અહીંયાથી આપણને શું મળશે? તો અહીંયાથી આપણને મળશે મૂડી પર વ્યાજ. ઓકે, કેટલું થશે? તો આ 2 0 કેન્સલ, આ 2 0 કેન્સલ. 6 × 6 એટલે કેટલા થશે? તો 6 × 6 એટલે થશે 3600. ત્યારબાદ અહીંયાથી 2 0 કેન્સલ, અહીંયાથી 2 0 કેન્સલ. 9 છંગ કેટલા થશે? 54. એટલે કેટલા આવશે? તો આવશે 5400. અહીંયાથી 2 0 કેન્સલ, અહીંયાથી 2 0 કેન્સલ. 15 છંગ કેટલા થશે? 90. અને 90 ની પાછળ 2 0 એટલે કેટલા થશે? 9,000.
તો આ શું આવી ગયું? તો આ આવી ગયું આપણું મૂડી પર વ્યાજ. શું આવી ગયું? મૂડી પર વ્યાજ. હવે આપણી પાસે એક વ્યક્તિની રકમ આપવામાં આવી છે. કોની છે? તો હેતની. કોની આપવામાં આવી છે? હેતની. કેટલી છે? તો 45,400. ઓકે, અને અહીંયા હેતને વ્યાજ કેટલું મળે છે? તો હેતને વ્યાજ મળે છે 5400. એટલે કે આ 45,400 માં 5400 વ્યાજ ના હશે તો બીજું શું હશે? તો બીજું હશે નફો. બીજો શું હશે? નફો હશે. ઓકે, તો ચાલો અહીંયા ગણતરી કરીએ ત્યારબાદની. ઓકે, એટલે કે નફો કેટલો મળે છે એ, તો હેતને મળતી રકમ શું આવશે? હેતને મળતી રકમ. તો હેતને મળતી રકમ બરાબર શું થશે? તો નફો પ્લસ વ્યાજ. શું થશે? નફો પ્લસ વ્યાજ. ઓકે, હેતને નફો કેટલો મળે છે? તો હેતને પહેલાં તો ટોટલ રકમ કેટલી મળે છે? તો 45,400. કેટલી મળે છે? 45,400. એમાં નફો કેટલો છે? તો નફો નથી ખબર, તો નફો રહેશે. પ્લસ વ્યાજ કેટલું થાય છે? તો વ્યાજ થાય છે 5400. વ્યાજ કેટલું થાય છે? તો વ્યાજ થાય છે 5400. તો અહીંયાથી આપણને શું મળશે? નફાની કિંમત મળશે. આ નફો છે, આ પ્લસ છે, આ બાજુ આવશે એટલે શું થઈ જશે? માઇનસ. એટલે નફો બરાબર શું થશે? તો નફો બરાબર કંઈક આવું થશે કે 45,400 માઇનસ 5400. એટલે નફાની કિંમત કેટલી આવશે? તો નફાની કિંમત આવશે 40,000 રૂપિયા. નફો કેટલો આવશે? તો નફો આવશે 40,000 રૂપિયા. ઓકે, નફો કયા હિસ્સે વહેંચે છે? સરખા હિસ્સે. સરખા હિસ્સે વેચે છે એટલે ત્રણેય ભાગીદારનો નફો કેવો થશે? તો ત્રણેય ભાગીદારનો થશે નફો સરખો. તો હવે આપણે કોની રકમ શોધવાની છે? તો જય અને યશની. તો જયને મળતી કુલ રકમ. ઓકે, તો જયને શું મળશે? તો જયને મળશે નફો વત્તા શું આવશે? વ્યાજ. ઓકે, જયનો નફો કેટલો થશે? તો નફો તો હવે ત્રણેયનો સરખો થશે એટલે કે 40,000 પ્લસ વ્યાજ. તો જો જયનું વ્યાજ કેટલું છે? તો જયનું વ્યાજ છે 3600 રૂપિયા. એટલે અંદર શું થશે? એડ થશે. 40,000 પ્લસ 3600 એટલે કેટલા આવશે? તો 43,600. કેટલા આવશે? 43,600. આ રકમ કોની આવશે? તો આ રકમ આવશે જયની. કોની આવશે? જયની. બીજું કોનું શોધવાનું છે? યશનું. ઓકે, તો યશને મળતી કુલ રકમ. તો યશને પણ શું મળશે? તો યશને પણ મળશે નફો વત્તા વ્યાજ, એટલે કે મૂડી પરનું વ્યાજ. ઓકે, યશને પણ નફો કેટલો મળશે? તો નફો મળશે 40,000 રૂપિયા. પ્લસ વ્યાજ કેટલું મળશે? તો વ્યાજ કેટલું આવશે? 9,000 રૂપિયા. તો અહીંયા કેટલા આવશે? 9,000 રૂપિયા. અને 40,000 પ્લસ 9,000 એટલે કેટલા થશે? તો આ થશે 49,000 રૂપિયા. એટલે કે યશને કેટલા મળશે? તો યશને મળશે 49,000 રૂપિયા. સમજ પડી મિત્રો? ફરીવાર એકવાર ઝડપથી સમજી લઈએ શું કહેવામાં આવ્યું છે. તો આપણને ત્રણ ભાગીદાર સરખા હિસ્સે નફો નુકસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે. ઓકે, એ લોકોની કુલ મૂડી છે 3 લાખ રૂપિયા, જેનું પ્રમાણ આપ્યું છે 2:3:5. મૂડી પર વ્યાજ 6% છે અને હેત જે ભાગીદાર છે એને વ્યાજ સહિત કેટલા મળે છે? 45,400. એટલે કે આની અંદર વ્યાજ પણ છે, સાથે સાથે બીજું શું હશે? નફો હશે. તો પહેલા તો આપણે મૂડી વહેંચી દઈશું. એટલે કે ત્રણેય ભાગીદારની મૂડી તો કેટલી આવશે? તો 2:3:5 ના પ્રમાણમાં વહેંચતા 60,000, 90,000 અને 1,50,000. ત્યારબાદ મૂડી પર વ્યાજ શોધી લઈશું. તો મૂડી 60,000, 90,000 અને 1,50,000. એના 6% કરીશું એટલે જયની આવશે 3600 રૂપિયા વ્યાજ, હેતનું આવશે 5400 રૂપિયા વ્યાજ અને યશનું આવશે 9,000 રૂપિયા વ્યાજ. હવે આ હેતને જે 45,400 મળે છે એની અંદર 54 તો શું છે? વ્યાજ છે. તો નફો કેટલો હશે? તો બાદ કરીએ તો શું મળી જશે આપણને? નફો મળી જશે. તો નફો કેટલો મળે છે આપણને? 40,000 રૂપિયા. એ નફો 40,000 રૂપિયા અને પછી આ બંનેનું વ્યાજ એટલે કે 40,000 પ્લસ 3600 એટલે જયને કેટલા મળશે? 43,600 અને યશને કેટલા મળશે? તો 49,000 રૂપિયા મળશે. ઓકે, તમે સ્ક્રીનશોટ પણ લઈ શકો છો અથવા તો તમે વિડીયો પોઝ કરીને પણ આ દાખલો ગણી શકો છો. ચાલો ત્યારબાદ જોઈશું આપણે નેક્સ્ટ દાખલો, એટલે કે દાખલા નંબર 33. ઓકે, સાફ કરું છું હું આને. ચાલો દાખલા નંબર 33. આ પણ ખૂબ જ સિમ્પલ છે. લાભ કે ત્યાગ એવો કંઈક દાખલો હશે. હવે તો મિત્રો તમને પણ ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે પહેલો જે દાખલો છે તો એ પહેલા ચેપ્ટરમાંથી છે, પછી બીજો દાખલો તો બીજો પણ પહેલા ચેપ્ટરમાંથી જ લગભગ આવશે, અને ત્રીજો દાખલો જે છે એ શેમાંથી આવશે? તો એ આવશે લાભ અથવા તો ત્યાગમાંથી. શેમાંથી આવશે? લાભ અથવા તો ત્યાગમાંથી. ચાલો જોઈએ કયો દાખલો છે. તો પૂનમ, ચાંદની અને શીતલ. પૂનમ, ચાંદની અને શીતલ એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે. તેમની વચ્ચે નફા નુકસાન વહેંચણીનું પ્રમાણ 3:2:1 છે. ઓકે, 3 ભાગીદારો છે, લખી દઈએ આપણે એટલે વધારે સરળતા રહેશે. તો ભાગીદારમાં છે પૂનમ, ચાંદની અને શીતલ. ઓકે, પૂનમ, ચાંદની અને શીતલ. 33 નંબરનો દાખલો છે. પૂનમ, ચાંદની અને શીતલ આ 3 ભાગીદારો છે અને એમની વચ્ચે નફા નુકસાન વહેંચણીનું પ્રમાણ 3:2:1 છે. એટલે કે 3:2:1 છે.
બધા જ ભાગીદારોએ નફા નુકસાન ફાળવણીનું પ્રમાણ બદલીને 1:2:2 કરવાનું નક્કી કર્યું. ઓકે, એટલે બીજું એક પ્રમાણ નક્કી કર્યું. એ કયું છે? 1:2:2, એટલે કે 1:2:2 કરવાનું નક્કી કર્યું. અને આમાં આપણે ત્યાગની ગણતરી શોધવાની છે. શું શોધવાની છે? ત્યાગની ગણતરી શોધવાની છે. તો આપણી પાસે કંઈક બે પ્રમાણ આપવામાં આવ્યા છે. તો આ જે પહેલું પ્રમાણ છે જે આપવામાં આવ્યું હતું, તો એ આપણું કયું પ્રમાણ થશે? તો એ આપણું થશે જૂનું પ્રમાણ. તો આ કયું થશે? તો આ થશે આપણું નવું પ્રમાણ. આ કયું થશે? નવું પ્રમાણ. હવે શેની ગણતરી કરવાની છે? ત્યાગની. તો ત્યાગ બરાબર શું થશે? તો ત્યાગ બરાબર થશે જૂનો ભાગ માઇનસ નવો ભાગ. ત્યાગ બરાબર શું થશે? તો ત્યાગ બરાબર થશે જૂનો ભાગ માઇનસ નવો ભાગ. ઓકે, ચાલો ભાગીદારો લખી દઈએ. તો ભાગીદારોમાં કોણ કોણ છે? તો ભાગીદારોમાં છે પૂનમ, ત્યારબાદ છે ચાંદની, અને ત્યારબાદ કોણ છે? તો ત્યારબાદ છે શીતલ. ઓકે, પૂનમ, ચાંદની અને શીતલ. તો જૂનો ભાગ કયો થશે? 3:2:1. ટોટલ કેટલા થશે? તો ટોટલ થશે 6. એટલે કે 3/6, 2/6 અને 1/6. એટલે કે જૂનો ભાગ કયો થશે? તો 3/6, 2/6 અને 1/6. એમાંથી શું માઇનસ કરવાનું છે? નવો ભાગ. નવો ભાગ કેટલો છે? તો 1:2:2. ટોટલ કેટલા થશે? તો ટોટલ થશે 5. એટલે કે 1/5, 2/5 અને 2/5. તો અહીંયા કેટલા આવશે? તો અહીંયા આવશે 1/5, 2/5 અને 2/5. ઓકે, ચાલો હવે શું કરીશું? તો હવે સાદુરૂપ આપવાનું છે. સાદુરૂપ કઈ રીતે આપીશું? તો છેદ સરખા કરવા પડશે. ઓકે, છેદ સરખા કરવાના એટલે શું લેવો પડશે? લસા. લસા કેટલો થશે? તો 6 અને 5 નો લસા થશે 30. તો છેદમાં 30 કરવા માટે મારે આને કેટલા વડે ગુણવા પડશે? 5 વડે. જેટલા વડે છેદને ગુણે એટલા જ વડે શું કરવાનું? અંશને પણ ગુણવાનું. આને મારે કેટલા વડે ગુણવા પડશે? તો આને 6 વડે ગુણવા પડશે. તો જેટલા વડે છેદને ગુણે એટલા જ વડે કોને ગુણવાના? અંશને પણ ગુણવાના. તો 5 તરી કેટલા થશે? તો 5 તરી થશે 15. તો અહીંયા આવશે 15 માઇનસ 6 એકુ કેટલા થશે? 6 અને છેદમાં કેટલા આવશે? તો છેદમાં આવશે 30. ઓકે, અહીંયા કેટલા વડે ગુણવું પડશે? 5 વડે. તો અંશને પણ 5 વડે ગુણવાના. અહીંયા કેટલા વડે ગુણવું પડશે? 6 વડે. તો અંશને પણ કેટલા વડે ગુણવાના? 6 વડે. તો 5 દુ કેટલા થશે? તો 5 દુ થશે 10 માઇનસ 6 દુ કેટલા થશે? 12 અને છેદમાં કેટલા આવશે? તો છેદમાં આવશે 30. પાછી સેમ પ્રોસેસ. અહીંયા કેટલા વડે ગુણવા પડશે? 5 વડે. અંશને પણ કેટલા વડે ગુણવાના? 5 વડે. આને કેટલા વડે ગુણવા પડશે? 6 વડે. તો અંશને પણ કેટલા વડે ગુણવાના? 6 વડે ગુણવાના. તો 5 એકુ કેટલા થશે? 5 માઇનસ 6 દુ કેટલા થશે? તો 6 દુ થશે 12 અને છેદમાં કેટલા આવશે? 30. છેદમાં કેટલા આવશે? 30. હવે બાદબાકી કરીએ. તો 15માંથી 6 જાય, 15માંથી 6 જાય તો કેટલા આવશે? તો આવશે 9/30. કેટલા આવશે? 9/30. ત્યારબાદ 10માંથી 12 જાય તો શું આવશે? તો -2/30. શું આવશે? -2/30. અને 5માંથી 12 જાય તો કેટલા આવશે? તો આવશે -7/30. શું આવશે? -7/30. તો જે પ્લસમાં આવે આ શું થશે? તો આ થશે ત્યાગ, અને આ બંને શું થશે? તો આ બંને થશે લાભ. આ બંને શું થશે? લાભ થશે. ઓકે, શું યાદ આપેલું છે આપણને? તો જૂનું પ્રમાણ અને નવું પ્રમાણ આપેલું છે. એના આધારે આપણે શું કરવાનું છે? તો ત્યાગનું સૂત્ર મૂકવાનું. ત્યાગનું સૂત્ર બરાબર શું થશે? જૂનો ભાગ માઇનસ નવો ભાગ. શું થશે? જૂનો ભાગ માઇનસ નવો ભાગ. પૂનમ, ચાંદની અને શીતલ. જૂનામાંથી નવું માઇનસ કરીશું, લસા લઈશું, ગુણાકાર ભાગાકાર કરીશું. છેદ સરખા કરવા માટે જેટલા છેદમાં ગુણવાનું એટલા જ વડે કોને ગુણવાનું? અંશને પણ ગુણવાનું. અને એ રીતે આપણો ત્યાગ કેટલો આવશે? તો 9/30. એટલે પૂનમ ત્યાગ કરે છે, જ્યારે ચાંદની અને શીતલને શું થાય છે? તો એ બંનેને લાભ થાય છે. તો મિત્રો છે ને એકદમ સિમ્પલ દાખલો છે. ચાલો તો હવે આપણે જોઈશું દાખલા નંબર 34. કયો દાખલો જોઈશું? દાખલા નંબર 34. ઓકે, વિસર્જનની કંઈક આમનોંધ આપવામાં આવી છે. તમે જે ગાલાનું પેપર સેટ છે, જો પેપર સેટ તમારી પાસે હોય તો સાથે લઈને બેસજો, જેથી રકમ સમજવામાં શું થશે? તો તમને સરળતા રહેશે. ઓકે, ચાલો જોઈએ શું માહિતી આપવામાં આવી છે, કઈ રીતે એની આમનોંધ કરીશું વગેરે વગેરે. નીચેના વ્યવહારોની વિસર્જનના સમયની આમનોંધ બાબત જે વગર કરવાની છે. ઓકે, 34મો દાખલો છે. કેટલામો દાખલો છે? 34મો દાખલો છે. જોઈએ શું આપવામાં આવ્યું છે. તો પહેલું આપવામાં આવ્યું છે કે પેઢીના ચોપડે પાઘડી દર્શાવેલ નથી. પેઢીના ચોપડે પાઘડી દર્શાવેલ નથી અને વિસર્જન સમયે તેના વેચાણના 35,000 રૂપિયા ઉપજે છે. વિસર્જન સમયે વેચાણના કેટલા ઉપજે છે? 5 પડી. એટલે ચોપડે કિંમત નથી અને વિસર્જનના ઉપજે છે, એટલે આપણી પાસે માત્ર શું આવશે? રકમ આવશે. તો એની પહેલી આમનોંધ શું થશે? તો પહેલા તો આપણે મિલકત હતી, તો મિલકત ક્યાં લઈ જવાની હતી? તો માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. તો આમનોંધ શું થતી હતી? માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર તે પાઘડી ખાતે. પરંતુ ચોપડે કિંમત નથી એટલે એ આમનોંધ નહીં આવે. તો માત્ર કઈ આમનોંધ આવશે? તો જે ઉપજે છે એ. તો ઉપજે છે એટલે આપણી પાસે શું આવશે? રોકડ આવશે. એટલે આમનોંધ શું થશે? તો રોકડ ખાતે ઉધાર અથવા તો રોકડ કે
બેંક ખાતે ઉધાર, આમનો શું થશે? રોકડ અથવા તો બેંક ખાતે ઉધાર તે માલ મિલકત, શું આવશે? માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. શું આવશે? માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. કેટલા ઉપજે છે? તો 35,000 રૂપિયા. તો ઉધારમાં કેટલા આવશે? તો ઉધારમાં આવશે 35,000 રૂપિયા અને જમામાં કેટલા આવશે? તો જમામાં આવશે 35,000 રૂપિયા. ઓકે, ચોપડી કિંમત નહીં હતી પરંતુ એની વિસર્જન સમયે રકમ ઉપજે છે એટલે માત્ર કઈ આવશે? તો જે રકમ ઉપજે છે એની આમ નોંધ આવશે. ત્યારબાદ જોઈએ બીજી આમ નોંધ શું કહેવામાં આવ્યું છે? તો એક ભાગીદાર કૃપલ 30,000 દેવી હુંડી ચૂકવવાનું સ્વીકારે છે. ઓકે, ચૂકવવાનું સ્વીકારે છે, લઈ નથી જતો. શું કરે છે? ચૂકવવાનું સ્વીકારે છે. એટલે કોણ ચૂકવશે હવે? તો જે કૃપલ છે ચૂકવશે એટલે ચૂકવનાર કૃપલ થશે. અને દેવી હુંડી, તો દેવી હુંડી ક્યાં આવશે? તો એની જગ્યાએ શું આવશે? માલ મિલકત નિકાલ ખાતું આવશે. ઓકે, પહેલા આપણે શું કરતા હતા? તો દેવી હુંડીને માલ મિલકત નિકાલ ખાતે લઈ જતા હતા. તો આમનોંધ શું થતી હતી? તો દેવી હુંડી ખાતે ઉધાર તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. પરંતુ એ આમનોંધ અહીંયા આવશે નહીં, માત્ર ચૂકવે છે. ચૂકવે છે એટલે આમનોંધ શું આવશે? તો માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર તે કૃપલના મૂડી ખાતે. શું આવશે? કૃપલના મૂડી ખાતે. કારણ કે ભાગીદાર જે કૃપલ છે એ કૃપલ દેવી હુંડી ચૂકવવાનું સ્વીકારે છે માટે. તો આમનોંધ શું થશે? તો આમનોંધ કંઈક આવી આવશે, માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર. શું આમ નોંધ આવશે? માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર તે આ ભાગીદારનું નામ શું છે? કૃપલ. તો શું આવશે? કૃપલના મૂડી અથવા તો ચાલુ ખાતે. શું આવશે? કૃપલના મૂડી અથવા તો ચાલુ ખાતે. કેટલી રકમ છે? તો રકમ છે 30,000 રૂપિયા. તો ઉધારમાં કેટલા આવશે? તો ઉધારમાં આવશે 30,000 રૂપિયા અને જમામાં કેટલા આવશે? તો જમામાં આવશે 30,000 રૂપિયા. ઓકે, દેવી હુંડી હતી પરંતુ એ કોણ ચૂકવશે? ભાગીદાર ચૂકવશે. ભાગીદાર ચૂકવશે એટલે આમનો શું થશે? તો માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર તે કૃપલના મૂડી અથવા તો ચાલુ ખાતે. ત્યારબાદ જોઈએ તો એક ભાગીદાર તેના શ્રીમતીજીની પેઢીને આપેલ લોન 40,000 ચૂકવવાનું સ્વીકારે છે. ઓકે, શ્રીમતીની લોન છે તો શ્રીમતીની લોન પહેલા ચૂકવવામાં આવશે એટલે આમનો શું થશે? શ્રીમતીની લોન ખાતે ઉધાર તે ભાગીદારના મૂડી અથવા તો ચાલુ ખાતે. ઓકે, અહીંયા માલ મિલકત નિકાલ ખાતું નહીં આવે. અહીંયા માલ મિલકત નિકાલ ખાતું નહીં આવે. શું આવશે આમનોંધ? તો આમનોંધ કંઈક આવી આવશે, ત્રીજા નંબરની આમનોંધ કે શ્રીમતીની લોન ખાતે ઉધાર. શું આવશે? શ્રીમતીની લોન ખાતે ઉધાર તે જે ભાગીદાર હશે તો શું આવશે? તો ભાગીદારના મૂડી અથવા તો ચાલુ ખાતે. કારણ કે આ જે છે એ પહેલાં શું ચૂકવાશે? શ્રીમતીની લોન ચૂકવાશે, ત્યારબાદ ત્રાહિત પક્ષોના દેવા ચૂકવાશે, ત્યારબાદ મિલકત અને જે મૂડી છે એ બધું એમાંથી જે રકમ ઉપજે છે એમાંથી સૌપ્રથમ શ્રીમતીની લોન ચૂકવવામાં આવશે. શું યાદ રાખવાનું છે? સૌપ્રથમ ત્રાહિત પક્ષોના દેવાની સાથે. કોની સાથે? ત્રાહિત પક્ષોના દેવાની સાથે શ્રીમતીની લોન ચૂકવવામાં આવશે. ઓકે, કેટલી છે લોનની રકમ? તો લોનની રકમ છે 40,000 રૂપિયા. એટલે રકમમાં કેટલા આવશે? તો રકમમાં આવશે 40,000. અહીંયા પણ કેટલા આવશે? 40,000. ઓકે, આ લઈ નથી જતા, ડાયરેક્ટ શું કરે છે? એની ચૂકવણી કરે છે માટે આમનોંધ શું થશે? તો શ્રીમતીની લોન ખાતે ઉધાર તે ભાગીદારના મૂડી અથવા તો ચાલુ ખાતે. ક્લિયર મિત્રો? ઓકે, ચાલો તો આગળ વધીએ. તો 35મો દાખલો, તો એની અંદર પણ કંઈક વિસર્જનની આમનોંધ આપવામાં આવી છે. તો જોઈએ કઈ આમનોંધ આપવામાં આવી છે. તો એની માટે પહેલા આપણે રકમ વાંચીશું. ચાલો, 35મો દાખલો. શું રકમ આપવામાં આવી છે કે વિસર્જન સમયે એક પેઢીની કુલ મિલકતો 4 લાખ રૂપિયા છે. ચાલો અહીંયા લખી દઉં છું હું 35મો દાખલો. બરાબર છે? શું કીધું છે? તો કુલ મિલકતો કેટલી છે? તો કુલ મિલકતો છે 4 લાખ રૂપિયા છે, જેમાંથી 40% ચાલુ મિલકતો છે. ઓકે, ચાલુ મિલકતો, આ ચાલુ મિલકતો કેટલી છે? તો ચાલુ મિલકતો 40% છે અને એની અંદર 20,000 રૂપિયા શું છે? તો 20,000 રૂપિયા રોકડનો સમાવેશ થાય છે. આ રોકડ શું કરી દેવી પડશે? તો રોકડ બાદ કરી દેવી પડશે ચાલુ મિલકતોમાંથી. શેમાંથી? ચાલુ મિલકતોમાંથી. અને કુલ મિલકતોમાંથી પણ આ રોકડ માઇનસ થઈ જશે. અને ત્યારબાદ એવું કીધું છે કે સ્થિર મિલકતના 120% રકમ ઉપજે છે. ઓકે, આ આવી ગયું કેટલી મૂળ ચોપડી કિંમત છે એ. હવે શું કીધું છે? તો સ્થિર મિલકતના 120% રકમ ઉપજે છે. કેટલી રકમ ઉપજે છે? 120%. અને જે ચાલુ મિલકત છે એ ચાલુ મિલકતની કેટલી રકમ ઉપજે છે? તો ચાલુ મિલકતના 80% રકમ ઉપજે છે. ઓકે, હવે આપણે શું કરવી પડશે? તો પહેલા તો ગણતરી કરવી પડશે. કઈ ગણતરી કરવી પડશે? તો મિલકતો કેટલી છે એની ગણતરી કરવી પડશે. ઓકે, ચાલો, કુલ મિલકતો
4 લાખ છે અને ચાલુ મિલકતો 40% છે, તો ચાલુ મિલકતો પહેલા તો શોધી લઈએ. તો અહીંયા જ ગણતરી કરી નાખીએ છીએ આપણે. ઓકે, તો ચાલુ મિલકત બરાબર શું થશે? ગણતરીની જરૂર નથી, પરંતુ આપણે ગણતરી કરવી પડશે. તો ચાલુ મિલકત થશે 4 લાખના 40%. 4 લાખના 40% એટલે કેટલા થશે? 1,60,000. કેટલા થશે? 1,60,000. એમાંથી રોકડ શું કરવી પડશે? તો રોકડ માઇનસ કરવી પડશે. એટલે કે આપણી ચાલુ મિલકત કેટલી થશે? તો ચાલુ મિલકત થશે 1,40,000. ચાલુ મિલકત કેટલી થશે? 1,40,000. ઓકે, હવે 4 લાખમાંથી 1,60,000 માઇનસ થઈ જશે તો કેટલા વધશે? તો વધશે આપણી પાસે 2,40,000. તો આપણી જે સ્થિર મિલકતો છે, ઓકે, સ્થિર મિલકતો, તો સ્થિર મિલકતો કેટલી થશે? તો સ્થિર મિલકતો થશે 2,40,000. કેટલી થશે? 2,40,000. ઓકે, આ રોકડ તો શું થઈ જશે? તો રોકડ તો માઇનસ જ થઈ જશે, એટલે આપણી સ્થિર મિલકતો કેટલી આવશે? 2,40,000. હવે શું કીધું છે? તો આ ચોપડે કિંમત થઈ. આ કઈ કિંમત થઈ? તો આ થઈ ચોપડે કિંમત. હવે ઉપજે છે તો શું કીધું છે? સ્થિર મિલકતના કેટલા ઉપજે છે? તો સ્થિર મિલકતના 120%. તો આના 120% કરીશું, તો 120% કરીશું એટલે કેટલા આવશે? તો આ આપણને મળશે 2,88,000. કેટલા આવશે? 2,88,000. અને આના કેટલા ઉપજે છે? 80%. તો આના 80% કરીશું એટલે આપણને મળશે 1,12,000. કેટલા મળશે? 1,12,000. તો જે ઉપજે છે એને હું લાલ કલરથી બોક્સ કરી દઉં છું. ઓકે, આટલી રકમ ઉપજે છે 2,88,000 અને 1,12,000. અને આ બંનેનું ટોટલ કરીશું એટલે ટોટલ કેટલા ઉપજે છે? તો ટોટલ આવશે 4 લાખ રૂપિયા. ટોટલ કેટલા ઉપજે છે? તો ટોટલ ઉપજશે 4 લાખ રૂપિયા. ઓકે, ચાલો હવે આપણે વિસર્જનની આમનોંધ કરવાની છે. વિસર્જનની આમનોંધ કરવાની છે એટલે પહેલા તો શું કરવાનું? ચોપડે કિંમતે રકમ ક્યાં લઈ જવાની? માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. ઓકે, તો પહેલી આમનોંધ શું થશે? તો પહેલી આમનોંધ કંઈક આવી થશે કે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર. શું આમનોંધ થશે? માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર તે સ્થિર મિલકત ખાતે શું આવશે? સ્થિર મિલકત ખાતે. અને તે શું આવશે? તો ચાલુ મિલકત ખાતે. તે શું આવશે? તો તે આવશે ચાલુ મિલકત ખાતે. ચાલો જોઈએ. તો સ્થિર મિલકતના કેટલા છે? તો સ્થિર મિલકતના છે 2,40,000. સ્થિર મિલકતમાં કેટલા આવશે? તો સ્થિર મિલકતમાં આવશે 2,40,000. અને ચાલુ મિલકતમાં કેટલા આવશે? તો ચાલુ મિલકતમાં આવશે 1,40,000. ટોટલ કેટલા થશે? તો ટોટલ થશે 3,80,000. કેટલા થશે? 3,80,000. આપણે ચોપડે કિંમત ક્યાં લઈ ગયા? તો માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. ક્યાં લઈ ગયા? માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. હવે શું થશે? તો હવે આ જે રકમ ઉપજી છે, કેટલી રકમ ઉપજી છે? 4 લાખ. એની આમનોંધ કરવાની. તો એની આમનોંધ એટલે કે બીજી આમનોંધ શું થશે? તો બીજી આમનોંધ કંઈક આવી થશે કે રોકડ અથવા બેંક ખાતે ઉધાર. બીજી આમનોંધ શું થશે? રોકડ અથવા બેંક ખાતે ઉધાર તે શું લખાશે? માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. ઓકે મિત્રો, અહીંયા આપણને ખ્યાલ છે. હવે શું નહીં આવે? તો મિલકતના નામ નહીં આવે એટલે શું આવશે? માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. શું લખાશે? માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. કેટલા ઉપજે છે? તો 4 લાખ રૂપિયા. તો ઉધારમાં કેટલા આવશે? તો ઉધારમાં આવશે 4 લાખ રૂપિયા. અને જમામાં કેટલા આવશે? તો જમામાં આવશે 4 લાખ રૂપિયા. તો આ રીતે તમારે એની આમનોંધ કરવાની છે. બીજી કોઈ આમનોંધ છે કે નહીં જોઈ લઈએ. તો 35મા દાખલામાં બસ બીજી કોઈ આમનોંધ નથી, આ જ આમનોંધ હતી. એટલે શું કર્યું આપણે? તો પહેલાં તો મિલકત હતી, એમાં વહેંચ્યું કે સ્થિર મિલકત આટલી છે, ચાલુ મિલકત આટલી છે. તો 40,000ના આ 4 લાખના 40% એટલે 1,60,000 શું થશે? ચાલુ મિલકત. તો સ્થિર મિલકત કેટલી થશે? 2,40,000. એ ચાલુ મિલકતમાંથી 20,000 શું છે? રોકડ. તો એ માઇનસ થશે એટલે કેટલી આવશે? 1,40,000 ચાલુ મિલકત અને 2,40,000 સ્થિર મિલકત. બંને ક્યાં લઈ જવાની? તો ચોપડી કિંમતે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. એટલે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર તે સ્થિર મિલકત તે ચાલુ મિલકત ખાતે. અને પછી શું આવશે? તો એ રકમ ઉપજશે એટલે કે રોકડ બેંક ખાતે ઉધાર તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. તો આ રીતે એની ઉપજની આમ નોંધ થશે. હવે જોઈશું આપણે દાખલા નંબર 36 એટલે કે છેલ્લો દાખલો. આપણો આ જે સેક્શન છે આજનો, એ આજના સેક્શનનો છેલ્લો દાખલો. ઓકે મિત્રો, તમે જો કોઈ પણ આમ નોંધ કરો તો આમનોંધના ખાના અવશ્ય દોરવાના છે, અને ત્યારબાદ જ તમારે આમનોંધ લખવાની છે. ઓકે, આ તો આપણે સમય વધારે ન જાય એના માટે હું આમનોંધના ખાના દોરતો નથી, પરંતુ તમારે ફરજિયાત એક્ઝામમાં આમનોંધના ખાના દોરીને જ આમનોંધ લખવાની છે. ખાના વગર આમનોંધ લખવાની નથી. ચાલો જોઈએ. તો 36મો દાખલો છે. પૂર્વા લિમિટેડે તારીખ 1/4/2014ના રોજ 200ની મૂળ કિંમતના 10%ના 8,000 ડિબેન્ચર, 200ની કિંમતના 10%ના 8,000 ડિબેન્ચર 10%ના પ્રીમિયમે બહાર પાડ્યા. કઈ રીતે બહાર પાડે છે? પ્રીમિયમે બહાર પાડે છે. અને 31/3/2020ના રોજ
મૂળ કિંમતે એને પરત કરવાના છે, એટલે કે 31/3/2020 રોજ મૂળ કિંમતે પરત કરવાના છે, એટલે પ્રીમિયમે બહાર પાડી મૂળ કિંમતે પરત કરવાના છે. ઓકે, ચાલો પહેલાં તો થોડીક માહિતી લખી દઈએ. એટલે કે દાખલા નંબર 36 કઈ માહિતી આપવામાં આવી છે એ કઈ તારીખે બહાર પાડે છે? તો 1/4/2014 રોજ. કઈ તારીખે બહાર પાડે છે? તો 1/4/2014 રોજ. મૂળ કિંમત કેટલી છે? તો મૂળ કિંમત છે 200 રૂપિયા. ઓકે, પ્રીમિયમ કેટલું છે? તો પ્રીમિયમ છે 10%. પ્રીમિયમ કેટલું છે? 10%. અને 8%ના આ 10%ના કેટલા ડિબેન્ચર છે? તો 10%ના 8000 ડિબેન્ચર બહાર પાડે છે. કેટલા ડિબેન્ચર બહાર પાડે છે? 8000 ડિબેન્ચર બહાર પાડે છે. કઈ તારીખે પરત કરવાના છે? તો 31/3/2020 રોજ. કઈ કિંમતે? મૂળ કિંમતે પરત કરવાના છે. મૂળ કિંમતે પરત કરવાના છે. મૂળ કિંમત એટલે કેટલી થશે? તો મૂળ કિંમત એટલે થશે 200 રૂપિયા. ઓકે, શું કરવાનું છે? આમનોંધના ખાના દોરી દેવાના. શું આવશે આમનોંધના ખાનામાં? તો આમનોંધના ખાનામાં આવશે તારીખ, ત્યારબાદ શું આવી જશે? વિગત. ઓકે, વિગતની બાજુમાં આવી જશે ખાપા એટલે કે ખાતા વહી પાના નંબર, ત્યારબાદ આવી જશે ઉધાર રૂપિયા અને ત્યારબાદ શું આવી જશે? તો ત્યારબાદ આવી જશે જમા રૂપિયા. ઓકે, તારીખ, વિગત, ખાપા, ઉધાર રૂપિયા અને જમા રૂપિયા. તમારે પેન્સિલ ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરીને જ આમનોંધના ખાના દોરવાના છે. ઓકે, ચાલો હવે શું કરશું? તો આપણે ગણતરી કરી નાખીએ, આમનોંધ લખી નાખીએ. ઓકે, ચાલો જોઈએ આમનોંધ કઈ આવે છે. પહેલાં તો લખી દઈએ. તો અહીંયા શું આવશે? તો અહીંયા આવશે તારીખ, ત્યારબાદ આવશે વિગત, ત્યારબાદ શું આવશે? તો ત્યારબાદ આવશે ખાપા એટલે કે ખાતા વહી પાના નંબર, અહીંયા આવશે ઉધાર રકમ અને અહીંયા આવશે જમા રકમ. શું આવશે? ઉધાર રકમ અને જમા રકમ. ચાલો પહેલું તો બહાર પાડતી વખતેની આમનોંધ. બહાર પાડતી વખતેની આમનોંધ શું આવશે? તો 200 રૂપિયા મૂળ કિંમત પ્લસ 10% એટલે 200ના 10% એટલે 20 રૂપિયા શું થશે? તો 20 રૂપિયા થશે પ્રીમિયમ. એ કયા પ્રીમિયમ લખાશે? તો જામીનગીરી પ્રીમિયમ અનામત. કયા ખાતે લખાશે? જામીનગીરી પ્રીમિયમ અનામત ખાતે લખાશે. ઓકે, ચાલો પહેલી આમનોંધ તારીખ કઈ આવશે? તો 1/4/2014. પૈસા આવશે એટલે શું લખાશે? તો બેંક ખાતે ઉધાર. શું લખાશે? બેંક ખાતે ઉધાર તે ડિબેન્ચર અરજી તથા મંજૂરી ખાતે. શું લખાશે? બેંક ખાતે ઉધાર તે ડિબેન્ચર અરજી તથા મંજૂરી ખાતે. કેટલી રકમ મળશે? તો ડિબેન્ચર કેટલા છે? તો ડિબેન્ચર છે 8000 ગુણ્યા કેટલા મળશે? તો 220 રૂપિયા. કેટલા મળશે? 220 રૂપિયા. ઓકે, 8 દુ 16 કેટલા થશે? તો 8 દુ 16, 16 એટલે 16 લાખ અને બીજા 8 દુ 16 એટલે 1,60,000 એટલે 17,60,000. કેટલા આવશે? 17,60,000. હું એકવાર કેલ્સીમાં કરી લઉં છું, તમે પણ કેલ્સીમાં કરી લેજો કે જેથી ગણતરી કરવામાં તમને કોઈ મિસ્ટેક ના થાય. ઓકે, જોઈ લઈએ આપણે કેટલી રકમ આવે છે. તો રકમ કંઈક આવે છે આપણી પાસે 17,60,000 રૂપિયા. કેટલી આવે છે? 17,60,000 રૂપિયા રકમ આવે છે. ઓકે, ચાલો એટલે રકમમાં કેટલા આવશે? તો રકમમાં આવશે 17,60,000. કેમ કે 16 લાખ મૂળ કિંમત અને 1,60,000 શું થશે? તો 1,60,000 થશે પ્રીમિયમ. ઓકે, એટલે આવશે 17,60,000, 17,60,000. ત્યારબાદ શું કરી દેવાનું છે? તો ત્યારબાદ તમારે અહીંયા લાઈન ડ્રો કરી દેવાની છે. હવે બીજી આમનોંધ, નાણાં ક્યાં લઈ જવાના? તો ડિબેન્ચર ખાતે. ક્યાં લઈ જવાના? ડિબેન્ચર ખાતે. તો ડિબેન્ચરમાં શું શું આવશે? તો સેમ તારીખ 1/4/2014. કયા નાણાં લઈ જવાના છે? તો ડિબેન્ચર અરજી તથા મંજૂરી ખાતે ઉધાર. શું થશે? ડિબેન્ચર અરજી તથા મંજૂરી ખાતે ઉધાર. ઓકે, કેટલી રકમ આવશે અહીંયા? તો અહીંયા તો પૂરેપૂરી રકમ આવશે એટલે કે 8000 ગુણ્યા 220. કેટલા આવશે? 8000 ગુણ્યા 220 એટલે રકમમાં આવશે 17,60,000. કેટલા આવશે? 17,60,000. હવે આની અંદર કોનો કોનો સમાવેશ છે? તો તે આવશે 8%ના ડિબેન્ચર ખાતે. શું આવશે? 8%ના ડિબેન્ચર ખાતે. ઓકે, આ ડિબેન્ચરની રકમ કેટલી થશે? તો આ ડિબેન્ચરની રકમ થશે મૂળ રકમ એટલે કે 8000 ગુણ્યા 200. કેટલા આવશે? 8000 ગુણ્યા 200. 8000 ગુણ્યા 200 કરીશું એટલે કેટલા આવશે? 16 લાખ. તો અહીંયા કેટલા આવશે? તો અહીંયા આવશે 16 લાખ. અને બીજું શું આવશે? તો તે જામીનગીરી પ્રીમિયમ અનામત ખાતે. ક્યાં લખાશે? જામીનગીરી પ્રીમિયમ અનામત ખાતે. અને જામીનગીરી પ્રીમિયમ અનામત એ કેટલું છે? તો 20 રૂપિયા લખીએ એટલે કેટલા આવશે? તો અહીંયા આવશે 8000 ગુણ્યા 20 એટલે કેટલા થશે? 8000 ગુણ્યા 20 તો એ આવશે આપણા 1,60,000. કેટલા આવશે? 1,60,000 આવશે. ઓકે, આમ ન થઈ જાય ત્યારબાદ શું કરવાનું છે? તો ત્યારબાદ અહીંયા આપણે એક
લાઇન ડ્રો કરી દેવાની છે. હવે શું કરવાનું છે? તો હવે ડિબેન્ચર હોલ્ડરને કેટલા નાણાં ચૂકવવાના છે એની ગણતરી કરવાની છે. તો ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સને શું આપવાનું છે? તો મૂળ કિંમતે જ પરત કરવાના છે. મૂળ કિંમત એટલે કેટલી કિંમત છે? તો મૂળ કિંમત એટલે આપણી 200 રૂપિયા જ કિંમત છે. કઈ તારીખ છે? તો તારીખ છે 31/3/20. શું આમ નોંધ આવશે? તો આમ નોંધ આવશે. ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ આપણા લેણદાર બનશે અને એને શું આપવાનું છે? આપણે 8% ડિબેન્ચર, એટલે કે 8% ડિબેન્ચર ખાતે ઉધાર. શું આવશે? 8% ડિબેન્ચર ખાતે ઉધાર તે ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ ખાતે. શું આવશે? ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ ખાતે. કેટલી રકમ આવશે? તો મૂળ કિંમત એટલે કેટલી રકમ આવશે? તો મૂળ કિંમત છે આપણી 8000 ગુણ્યા 200. 8000 ગુણ્યા 200 કરીશું એટલે કેટલા આવશે? તો આવશે 1 લાખ ને 16 લાખ. કેટલા આવશે? તો રકમમાં આવશે 16 લાખ. અહીંયા પણ કેટલા આવશે? તો અહીંયા પણ આવશે 16 લાખ. ઓકે, આમ નોંધ થઈ જાય ત્યારબાદ શું કરી દેવાની છે? તો વિગતના ખાનામાં માત્ર એક લાઈન ડ્રો કરી દેવાની છે. અને છેલ્લી આમ નોંધ શું કરવાનું છે? હવે આપણે ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સને નાણાંની ચૂકવણી કરવાની છે. નાણાંની ચૂકવણી કઈ તારીખ છે? તો 31/3/20. નાણાંની ચૂકવણી કોણ લેનાર થશે? તો લેનાર થશે ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ ખાતે ઉધાર. કોણ લેનાર થશે? ડિબેન્ચર હોલ્ડર. એટલે ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ ખાતે ઉધાર તે આપણી પાસેથી રકમ જશે એટલે કયા ખાતે લખાશે? તો તે લખાશે બેંક ખાતે. કયા ખાતે લખાશે? બેંક ખાતે. અને કેટલા ચૂકવવાના છે? તો ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સને ચૂકવવાના છે આપણે 8000 ડિબેન્ચર ઉપર 200 રૂપિયા લેખે. કેટલા થશે? તો ચૂકવવાના છે આપણે 16 લાખ. એટલે ઉધારમાં કેટલા આવશે? તો ઉધારમાં આવશે 16 લાખ અને જમામાં કેટલા આવશે? તો જમામાં પણ આવશે 16 લાખ. ત્યારબાદ શું કરી દેવાનું છે? તો ત્યારબાદ તમારે એક લાઇન ડ્રો કરી દેવાની છે. અને શું કરી દેવાનું છે? કુલ સરવાળો એટલે શું યાદ રાખવાનું છે? ઉપર એક લાઇન, નીચે કેટલી લાઇન આવશે? તો નીચે આવશે 2 લાઇન. ઉપર એક લાઇન અને નીચે કેટલી લાઇન આવશે? તો નીચે આવશે 2 લાઇન. અને અહીંયા શું દર્શાવવાનું છે? તો અહીંયા તમારે દર્શાવવાનું છે કુલ સરવાળો. શું દર્શાવવાનું છે? કુલ સરવાળો. કેટલા થશે? 16 ચોક 64, 64 ને 2 66, 66 ને 21 એટલે 67 લાખ ને 20,000. કેટલો સરવાળો થશે? તો 67 લાખ અને 20,000. ઓકે, તમારે કેલ્સીમાં જ કરવાનો છે. 67 લાખ અને 20,000. ઓકે, આ સરવાળો ચેક કરી લેજો સાચો છે કે ખોટો. ઓકે, જો ખોટો હોય તો સુધારેલો સરવાળો તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી દેજો. 99% તો સાચો જ છે. 99% શું છે? સાચો છે. પણ જો કોઈક મિસ્ટેક હોય તો તમે સુધારીને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી દેજો. તો મિત્રો આ હતું કે પ્રીમિયમે બહાર પાડી મૂળ કિંમતે શું કરવાના છે? પરત કરવાના છે. પ્રીમિયમે બહાર પાડ્યા છે અને મૂળ કિંમતે પરત કરવાના છે. તો પહેલા બહાર પાડવાની આમ નોંધ, એટલે કે બેંક ખાતે ઉધાર તે ડિબેન્ચર અરજી તથા મંજૂરી ખાતે. કઈ રકમ આવશે? તો અહીંયા રકમ આવશે પ્રીમિયમ સહિતની, એટલે કે 200 રૂપિયા મૂળ કિંમત અને 20 રૂપિયા પ્રીમિયમ. ત્યારબાદ એમાં કઈ રકમ છે? તો ક્યાં લઈ જવાની? તો એ ડિબેન્ચર ખાતે અને જામીનગીરી પ્રીમિયમ અનામત ખાતે. ઓકે, જો અહીંયા પ્રીમિયમે પરત કરવાના હોતે તો અહીંયા 2 હજુ વધી જતે, 100 આવી જતે. તો બહાર પાડતા થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર અને જમામાં શું આવતે? તો જમામાં આવતે પરતના પ્રીમિયમ ખાતે, એટલે કે ડિબેન્ચર પરત પ્રીમિયમ ખાતે. ત્યારબાદ જોઈએ ત્યારબાદ શું આવશે? તો કેટલા નાણાં ચૂકવવાના છે એની આમ નોંધ, એટલે કે શું આપવાનું છે ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સને? તો 8%ના ડિબેન્ચર તે ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ ખાતે, એટલે કે 200 રૂપિયા લખે 16 લાખ. અને પછી એને શું કરી દેવાની? નાણાંની ચૂકવણી કરી દેવાની છે, એટલે કે ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ ખાતે ઉધાર તે બેંક ખાતે. ઓકે મિત્રો, હું તમને ટાઈમ આપીશ. તમારે પોઝ કરીને લખવું હોય તો પોઝ કરીને પણ લખી શકશો અને જો તમારે સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો તમે સ્ક્રીનશોટ પણ લઈ શકશો. તો આશા રાખું છું મિત્રો કે તમને આ વિડીયોમાં સમજ પડી હશે. જો સમજ પડી હોય તો વધુમાં વધુ લાઇક કરજો અને શેર કરજો. ફરીથી મળીશું આ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી ગુડ બાય એન્ડ ટેક કેર. થેન્ક યુ.